The name of the chapter is chemical reaction, and here we'll study types of reactions. So first, before we go for studying types of reaction, we need to know first what are chemical reactions. What is called chemical reaction? তো তোমাদের কারো আইডিয়া আছে বলতে পারবে কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন জিনিসটা কি? What is chemical reaction? তো কেমিস্ট্রি মানে কি? কেমিস্ট্রি মানে মোস্টলি কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন। ওকে, তো কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন যদি কি এটা যদি না জানো, if you don't know chemical reaction, তাহলে কি হলো? ওকে, তাহলে কি হলো বলো দেখি। So this is our this will be our chapter. Name of the chapter is, what is that? Types of reaction. So first, in the new chapter, types of reaction, we're going to discuss what is chemical reaction. Anybody else here can define this? What is a chemical reaction? আর কেউ বলতে পারবে chemical reaction কি? পারবে না? Okay, তো আমি ডিসকাস করছি। I hope this will be very clear to you if you are attentive. এখন আমরা চেঞ্জ পড়ছি, চেঞ্জ। See here I write change. চেঞ্জ বোঝো তো আগের মতো নাই, তাই না? Right? You are also changing. তোমরা বড় হচ্ছ, চেঞ্জ হচ্ছে physically, mentally. Okay, everywhere. Things are all changing. এই জগতে কিছুই নাই যেটা চেঞ্জ হচ্ছে না। Understand? Everything is changing. এখন এই যে চেঞ্জ মানে আগে একরকম ছিল, পরে আর এক রকম হয়ে যাচ্ছে। Maybe sometimes the change is slight, very slight. Might be the change is very substantial, but change হচ্ছে। তো এই চেঞ্জ হচ্ছে দুই ধরনের। We get the change two types. Okay, understand? You're listening? Are you listening to me? Yes, sir. Yes, sir. The changes are two types. One is called physical changes. One is called physical change. Another is called chemical change. Physical change. And here, the chemical change is chemical reaction. Chemical change is chemical. Understand? যাদের সাউন্ড হচ্ছে বাসায় তারা এটা মিউট করে রাখো আরিয়ানা। Okay, so get here. Are you clear? Physical change and chemical change. Chemical change হচ্ছে chemical reaction. So our topic is what is a chemical reaction. So you got the answer, preliminary answer. Chemical change is a chemical reaction is a chemical change. Understand? Chemical change. I first discussed what is change. Change means আগে যা ছিল তা না, চেঞ্জ হয়ে গেছে। তো change two types. One is physical change, another is chemical change. And what is chemical reaction? Chemical reaction হচ্ছে একটা chemical change. তো chemical change কি? আচ্ছা, এখন আমরা এই দুটার মধ্যে ডিস্টিংগুইশ করব। ফিজিক্যাল চেঞ্জ এন্ড কেমিক্যাল চেঞ্জ এর ডিফারেন্সটা কি? সবাই একবার অ্যাটেন্টিভলি শুনবে, একবার শুনলেই ক্লিয়ার হয়ে যাবে। ফিজিক্যাল চেঞ্জ হচ্ছে শুধু বাইরে বাইরে চেঞ্জ, ভেতরে যা জিনিস যা ছিল তাই আছে। Okay, understand? Physical change means only change in the structure, change at its looking or state. ভেতরে জিনিসটা একই আছে, এটাকে বলে ফিজিক্যাল চেঞ্জ। একটা এক্সাম্পল দেব। আচ্ছা, তোমরা কেউ একটা এক্সাম্পল দিতে পারবে যে ফিজিক্যাল চেঞ্জ হয়ে গেল কিন্তু ভিতরের জিনিস যা ছিল তাই আছে? কেউ একটা এক্সাম্পল দিতে পারো? Water. State of matter চেঞ্জ হওয়া। Yes, state of matter. Water শুধু বললে হবে না, চেঞ্জ অফ ওয়াটার বা চেঞ্জ অফ স্টেট অফ ওয়াটার বলতে হবে। হ্যাঁ, যেমন ধরো we have liquid water. Very good, your example is right. Liquid water, আমরা হিট দিচ্ছি, গ্যাস হয়ে গেল। তাহলে এটা ছিল আগে লিকুইড, এখন এটা হয়ে গেল গ্যাস। Isn't this a change?
What do you think? Yes, sir. Isn't this a Yes, sir. change? Is this a physical change or chemical change? এখন তুমি Sir, যখন physical change. look তুমি যখন ওয়াটারকে হিট দিচ্ছ, the water I talk about water is liquid. This is liquid water. Understand? When you heat water that's in a container, you're heating, and that forms gas. And I write here water gas H2O gas G. Okay. So this is a physical change, not a chemical change. এখন বলো দেখি এটা কেন কেমিক্যাল চেঞ্জ না? এটা কেমন কেন কেমিক্যাল চেঞ্জ না কে বলবে? Sir, it's Because because it sir, is water. it's the same. Water. It was water before and it's water now. Yes. আর ভেতরের জিনিসটা একই আছে. What was there? H2O is a chemical substance. H2O ফর্মুলা হচ্ছে H2O. এবং যখন গ্যাস হয়ে গেছে একই জিনিস আছে না? বলো, স্টেট ডিফারেন্ট। লিকুইড হয়ে গেছে গ্যাস, এটা তো স্টেট, কিন্তু যে জিনিসটা লিকুইডে ছিল সেই জিনিসটাই গ্যাসে আছে, রাইট? রাইট? Yes, sir. যেটা Yes, sir. গ্যাস ছিল Yes, sir. that was liquid and Yes, that is sir. now that was liquid that is now gas. একই জিনিস আছে, রাইট? একই জিনিস আছে. So means that this is a physical sense. Are you clear now about physical sense? Change হয়ে গেছে, Yes, sir. somehow change হয়ে গেছে। যেমন তোমার কাছে একটা হাতে একটা স্কেল আছে, মেবি স্ট্রেইট, তুমি এটা বাঁকা করে ফেলো, এটা একটা ফিজিক্যাল চেঞ্জ। কারণ স্কেলের ভিতরে যা আছে, সোজা বাঁকা ভাঙা সব একই জিনিস। আন্ডারস্ট্যান্ড? ভেতরের পার্টিকলস গুলো চেঞ্জ হয়নি, একই জিনিস আছে। সো এই চেঞ্জ গুলোকে আমরা কি বলছি? ফিজিক্যাল চেঞ্জ। আর কেমিক্যাল চেঞ্জ কাকে বলবো? কেমিক্যাল চেঞ্জ আমরা কখন বলবো? I show you here water, again get here water. This I'm showing So you. like burning, chemical change. Yeah, see here. Water breaks down to give hydrogen gas and oxygen gas. Like the previous changes, liquid হয়ে গেছে gas, এখানেও এটা liquid. Here is also, this is a liquid. Okay, liquid. And this is a gas, hydrogen is a gas, oxygen is a gas. So এখানেও physical change হয়েছে. Here is also a physical change, but along with physical change, here is chemical change too. বোঝা গিয়েছে? বোঝা গিয়েছে? Yes, sir. এখানে in the Yes, first sir. change, this is change 1 and change 2. Change 1 is only a physical change, and change 2 both physical and chemical change. কেন chemical change? Physical change তো বুঝেছি, ছিল এটা লিকুইড হয়ে গেছে গ্যাস, তো এটাও physical change. কিন্তু isn't this a chemical change? Yes, sir. Yes. sir. কি কারণে কি হবে? Why do you say this is a chemical change? Sir, because the water broken down to hydrogen and oxygen. Yes, water is no more there. Is water still there in gas? No, No, sir. গ্যাস হয়েছে, Yes, sir. সেখানে H2O আছে, ওয়াটার আছে? ওয়াটার নাই, No, sir. ওয়াটারই নাই। ছিল ওয়াটার, হয়ে গেছে হাইড্রোজেন গ্যাস, অক্সিজেন গ্যাস। এটা অবশ্যই একটা কেমিক্যাল চেঞ্জ। বলো, আমাদের স্টাডিটা ইজি না? ফিজিক্যাল চেঞ্জ এন্ড কেমিক্যাল চেঞ্জ। ফার্স্ট, Yes, sir. Yes, sir. first be clear about change. Second, be clear about the differences between physical changes and chemical changes. আমরা মোটামুটি ক্লিয়ার হয়েছি। ওকে, তো ফিজিক্যাল চেঞ্জ আর কেমিক্যাল চেঞ্জের মধ্যে আরো ডিফারেন্স আছে। We have more differences between physical and chemical changes. কিছু বলতে পারবে? You try to, আমরা এর আগে যে কোশ্চেন গুলো করলাম তোমরা তো ম্যাক্সিমামই আনসার করতে পেরেছো। So can you add some more difference here? আরো কোনো ডিফারেন্স বলতে পারবে ফিজিক্যাল চেঞ্জ এন্ড কেমিক্যাল চেঞ্জ উইথ দিস এক্সাম্পলস? না, এই এক্সাম্পলই যথেষ্ট।
আচ্ছা পারছো না, তো আমি বলি সেটা হচ্ছে এই যে ফিজিক্যাল চেঞ্জ হয়েছে, look at the physical change হয়েছে, আমরা হিট করেছি, রাইট, গ্যাস হয়ে গেছে, ফিজিক্যাল চেঞ্জ। এটাকে আমরা যদি এখন কুল করি তাহলে কি হবে? ইফ ইউ কুল দ্য gaseous water, what would happen? So it will turn into liquid again. Yes, liquid again. তাহলে কোন, আমরা যদি এখানে না অ্যাপ্লাই দিস হিয়ার, আমরা হাইড্রোজেন গ্যাস আর অক্সিজেন গ্যাসকে যদি কুল করি তাহলে কি আমরা ওয়াটার পাবো? No, sir. না, No, sir. নো স্যার, ভেরি গুড। No, sir. তার মানে হচ্ছে in physical change the changes are easily reversible, right? Yes, sir. রাইট, সহজে আগের জায়গায় ফেরত আসা, Yes, sir. ইজিলি আগের জায়গায় চলে আসা যায়। যেমন লিকুইড থেকে গ্যাস হয়ে গেল, আবার গ্যাসকে ঠান্ডা করলে লিকুইড হয়ে যাবে, যেহেতু জিনিসটা একই আছে, কাজে লিকুইড করলে উই আর গেটিং দ্য সেম থিং ব্যাক। কিন্তু কেমিক্যাল চেঞ্জের জন্য আমরা সহজে আগের জিনিসটা পাবো না, এজন্য দরকার কেমিক্যাল ট্রিটমেন্ট। ঠান্ডা করলে, গরম করলে, ফিল্টার করলে, মানে ফিজিক্যাল মিনস যেগুলো, বাই ফিজিক্যাল মিনস এই যে নাম্বার 2 রিভার্স করবে না, নাম্বার 1 ফিজিক্যাল মিনস যেমন কুলিং, বাট নাম্বার 2 ফিজিক্যাল মিনসে আমরা আগের জিনিস পাবো না। কেমিক্যাল ট্রিটমেন্ট করতে হবে। কেমিক্যাল ট্রিটমেন্টে কি, যেমন হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন আগুন লাগিয়ে দাও, বার্ন করতে হবে। আন্ডারস্ট্যান্ড? ইউ নিড টু বার্ন হাইড্রোজেন ইন অক্সিজেন। বার্ন করলে ওয়াটার তৈরি হবে না? ইফ হাইড্রোজেন বার্নস ইন অক্সিজেন, ওয়াটার তৈরি হবে না? No, sir. So this is a chemical treatment. শুধু ঠান্ডা করলে, গরম করলে হবে না। Understand? So the differences we get here, আমরা already first difference পাচ্ছি যে in physical change no new substance forms. Are you sure about this? লিকুইড ওয়াটার থেকে gaseous water হয়েছে, ওয়াটারই হয়েছে, নতুন কিছু তৈরি হয়েছে? No, sir. Water. In chemical sense you get this, the new substance is formed. Understand? New substance from hydrogen gas, oxygen gas তৈরি হয়েছে, ওয়াটার থেকে হাইড্রোজেন গ্যাস, অক্সিজেন গ্যাস তৈরি হয়েছে। They are the new substance formed in chemical change. This is the number 1. Number 2 difference. What is the number 2 difference we just have discussed? বলো তো? Sir, in physical, it's the reaction change is reversible, and in chemical, it's not. No, এভাবে বলা যাবে না, একটু মডিফাই করতে হবে। ফিজিক্যাল চেঞ্জ ইজিলি রিভার্সেবল না, বা রিভার্স বলা যাবে। কেমিক্যাল চেঞ্জও রিভার্সেবল, যেমন হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন বার্ন করলে ওয়াটার হচ্ছে না, রিভার্স করলো না। So say physical changes are easily reversed. Understand? Physical changes are easily reversed, but chemical changes are not easily reversed. Needs chemical treatment. Physical means দিয়ে এটাকে চেঞ্জ করা যাবে না। Number 3, another difference. প্রথমটার সাথে কম্পেয়ার করে করছি। প্রথমটাতে কি ছিল? নিউ সাবস্টেন্স ফর্ম করেছে, রাইট? In chemical change you got new substance produced. In physical change you don't get new substance produced. Clear? এখন থার্ড ডিফারেন্স হচ্ছে যখন নতুন সাবস্টেন্স তৈরি হয়েছে, নিউ সাবস্টেন্সের প্রপার্টি ডিফারেন্ট হবে না? Shouldn't the properties of the substance form totally different than? Yes, sir. Yes, sir. ফিজিক্যাল চেঞ্জে আগের জিনিসটাই আছে, তো আগের জিনিসটার প্রপার্টি আগের মতোই থাকবে, কিছু চেঞ্জ হবে কিন্তু মোস্টলি প্রপার্টি আগের মতোই থাকবে। যেমন ধরো আমি তোমাকে এক্সাম্পল দিই, সল্ট এর টেস্ট কি? বলো, সল্ট এর টেস্ট কি? সল্ট টেস্ট কি? সল্টি। এখন সল্ট যদি সল্ট যদি লিকুইড হয়ে যায় বা পানিতে মেশায় দেই বা গ্যাস হয়ে যায়, এই সল্টের টেস্ট কি হবে? salty, হবে। Salty. ভেরি গুড। তাহলে এই যে ফিজিক্যাল চেঞ্জ হচ্ছে, এই ফিজিক্যাল চেঞ্জে প্রপার্টিজ আগের মতোই থাকছে না?
Yes, sir. Yes, sir. কিন্তু কিন্তু যদি কেমিক্যাল চেঞ্জ হয়ে যায় তাহলে প্রপার্টিজ কি আগের মতো থাকবে? যেমন No, sir. হাউ অ্যাবাউট ওয়াটার? তুমি ওয়াটার ড্রিঙ্ক করতে পারো, তাই না? ইউ ক্যান ড্রিঙ্ক ওয়াটার। ওকে, ক্যান ইউ ড্রিঙ্ক হাইড্রোজেন গ্যাস এন্ড অক্সিজেন গ্যাস? No, sir. Sir. তার মানে কি, প্রপার্টিজ কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন যদি কেমিক্যাল চেঞ্জ হয় তাহলে প্রপার্টিজ পুরো চেঞ্জ হয়ে যায়। সহজ জিনিস, কিন্তু যেহেতু নতুন জিনিস তৈরি হয়েছে, আগের জিনিসটা আর নাই, কাজেই আগে প্রপার্টিজও আর নাই। আর দিস টু রিলেটেড? বলো, এইটা জানলে একটা জানলে আরেকটা জানা। নিউ সাবস্টেন্স প্রডিউসড, সো নিউ সাবস্টেন্স উইল হ্যাভ নিউ প্রপার্টিজ, দিস ফর কেমিক্যাল চেঞ্জ। আর ফিজিক্যাল চেঞ্জ আগের জিনিসই আছে, সো আগের প্রপার্টিজ অনেকটাই রয়ে যাবে ওখানে। ক্লিয়ার কিনা? ওকে, Yes, sir. another difference, number 4 আরেকটা ডিফারেন্স বলি, সেটা হচ্ছে যদি ফিজিক্যাল চেঞ্জ হয় তাহলে তাহলে এনার্জি চেঞ্জ বা এক্সোথার্মিক এন্ডোথার্মিক ওরকম সাবস্টেন্সিয়াল চেঞ্জ হয় না। কেমিক্যাল চেঞ্জ সবসময় অ্যাকম্পানিড উইথ হিট চেঞ্জ। এক্সোথার্মিক এন্ডোথার্মিক বিষয়টা সবসময় থাকে। ফিজিক্যাল চেঞ্জও থাকে, কিন্তু কেমিক্যাল চেঞ্জে এটা বেশি থাকে। তো দ্য লাস্ট পয়েন্ট, এই ফোর্থ ডিফারেন্সটা তোমাদের খুব একটা লাগবে না। আমরা তিনটা ডিফারেন্স পেয়েছি, এই তিনটা ডিফারেন্স আমরা একটু দেখে নেই। লুক এট দিস, 3 differences in chemical changes. আমি ডিফারেন্স হিসেবে দেখছি না এখন। প্রপার্টিজ অফ কেমিক্যাল রিঅ্যাকশনস। নিউ সাবস্টেন্স মাস্ট বি প্রডিউসড ইন আ কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন। ক্লিয়ার? আর ইউ ক্লিয়ার? কখনো পড়তে হবে? Yes, sir. কি এইটা কি আবার পড়তে হবে? Should you study them again? No, sir. No. Very good. Very good. And when new substance form, তাহলে প্রপার্টিজ কি হবে? চেঞ্জ হয়ে যাবে? Different. Change হয়ে Different যাবে, হবে। and then the chemical changes are not easily reversed. Clear? Yes, sir. আচ্ছা শোনো, তোমাদের সহজ বুদ্ধি দেই। সবসময় বলেছি যে এই স্টেটমেন্ট গুলো মনে রাখা আসলে বুদ্ধিমানের কাজ না। বুদ্ধিমানের কাজ কি? এক্সাম্পলটা মনে রাখা। তুমি কখনোই ভুলবে না এক্সাম্পলটা মনে রাখলে। এক্সাম্পলটা এটাই নাও, গেট দ্য এক্সাম্পল। পানি থেকে আমরা গুলো আমাদের মনে থাকে না কেন? স্টেটমেন্ট গুলা মনে থাকে না কারণ হচ্ছে স্টেটমেন্ট হচ্ছে ডিজিটাল, অনেক ইনফরমেশন, অনেক বেশি ইনফরমেটিভ, কিন্তু সিচুয়েশনটা মনে থাকে। আন্ডারস্ট্যান্ড? সিচুয়েশনটা মনে থাকে। আমি তোমাকে বলি একটা কথা, Yes, sir. ধরো তোমার সামনে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হলো, তুমি দেখলে। এখন এখানে আরো কেউ কেউ দেখেছে, অনেক মানুষ আছে তারা দেখেছে। and if they write the incidents, তাহলে তারা কি সবাই একই রকম করে লিখবে? No, sir. No, sir. এই জন্য দেখো, ল্যাঙ্গুয়েজ যখন যাচ্ছে, যখন ল্যাঙ্গুয়েজে যাচ্ছে তখন কিন্তু ডিফারেন্স তৈরি হচ্ছে। এবং তুমি যদি কারো ল্যাঙ্গুয়েজ শোনো, স্টেটমেন্ট শোনো, ডেসক্রিপশন শোনো, তুমি কি হুবহু ওটা বলতে পারবে? No, sir. বাট ইফ ইউ উইটনেস দ্য সিচুয়েশন, যেটা তোমার চোখের সামনেই হয়েছে, তুমি নিজে নিজেই বলতে পারবে না, ডিসক্রাইব করতে পারবে না, সারা জীবনে ডিসক্রাইব করতে Yes, পারবে না sir. যে এটা হয়েছিল। Yes, sir. Your Yes, language sir. may be unique, may be different from others, but really you can describe the situation. তুমি সারা জীবন ডিসক্রাইব করতে হবে। ব্যাপারটা বুঝেছো? মানুষের ব্রেইন কিভাবে কাজ করে? মানুষের ব্রেইন সিকোয়েন্স মেইনটেইন করতে পারে, সিচুয়েশন ডেসক্রাইব করতে পারে, সিচুয়েশন বুঝতে পারে, কিন্তু ল্যাঙ্গুয়েজ ভেরি ডিফিকাল্ট। সো নেভার ট্রাই টু রিমেম্বার ল্যাঙ্গুয়েজ। ল্যাঙ্গুয়েজ কি বলছে সেটা মনে রাখার চেষ্টা। আমি এক্সাম্পলটা দিচ্ছি, দেখো, আই গিভ ইউ এক্সাম্পল, তোমরা এই এক্সাম্পলটাই মনে রাখবে। লিকুইড ওয়াটার H2O গ্যাস হয়ে যেতে পারে, গ্যাস হয়ে যেতে পারে। দিস ইজ আ ভেরি কমন এক্সাম্পল হ্যাপেনিং অল অ্যারাউন্ড ইউ অল দ্য টাইম। দিস ইজ আ ফিজিক্যাল চেঞ্জ। আবার লিকুইড ওয়াটার যদি তুমি, if you get here hydrogen gas and oxygen gas, এটা কিভাবে পাওয়া যাবে? হিট করলে কিন্তু পাওয়া যাবে না। if you heat, you will never get Sir, hydrogen. we need to separate these. সেপারেট হচ্ছে, এটা একটা নাম আছে, ইলেকট্রোলাইসিস। ইলেকট্রোলাইসিস, এটা হচ্ছে ইলেকট্রোলাইসিস। ইলেকট্রোলাইসিস ইজ এ কেমিক্যাল প্রসেস। ইলেকট্রোলাইসিস ইজ এ কেমিক্যাল চেঞ্জ বা কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন। তাহলে তোমরা সব সময় সারা জীবনে
তোমার এই কনসেপ্টটা স্ট্রং হবে এবং সারা জীবনে তুমি মনে রাখতে পারবে যদি তুমি এই এক্সাম্পলটাই মনে রাখো। ওয়াটার may turn into gas, water gas by heating. This is a physical change. And ওয়াটারের ভিতর দিয়ে যদি ইলেকট্রিসিটি পাস করো, if you pass electricity through water, water break করে হাইড্রোজেন গ্যাস এবং অক্সিজেন গ্যাস হয়ে যাবে। This is a chemical reaction. So physical change, আমার মনে হয় আমাদের এই টপিক কমপ্লিট। এবং if you remember this my technique, যে ওয়াটার থেকে গ্যাস বানানোর দুটো ওয়ে আছে। একটা হচ্ছে হিট করে ওয়াটারকে গ্যাস বানিয়ে দিলাম, and the other way is when you electrolyze or pass electricity through water, water turns into gas, but different gas, hydrogen gas and oxygen gas. Oxygen gas. একটা physical change আর একটা chemical change. Physical change এ নতুন কিছু হয়নি। Water was liquid, now water is gas, and easily reversed. আবার আগে ঠান্ডা করলে আগেরটা হয়ে যাবে। And physical change এ যে নতুন জিনিস তৈরি হবে তার প্রপার্টিজ আগের মতোই থাকবে, কারণ দিস স্টিল ওয়াটার। আর কেমিক্যাল চেঞ্জে যখন ওয়াটার থেকে হাইড্রোজেন গ্যাস এবং অক্সিজেন গ্যাস তৈরি হচ্ছে, নিউ থিংস ফর্ম, and new things will have new properties. Rational, নতুন জিনিসের প্রপার্টি নতুনই হবে। And next is not easily reversed. সহজে আগের জায়গায় যাওয়া যাবে না। Okay, so you got the basic idea. You should not remember the language. You should be smart. Smart হচ্ছে always try to remember the example. Example থাকবে, পর নিজেরা লিখবে। Okay? তো এই হ্যাবিটটা তৈরি করো। এই হ্যাবিটটা যাদের মধ্যে তৈরি হয়ে যাবে তাদের কম পড়াশোনা করতে হবে। কম পড়াশোনা, বেশি রেজাল্ট। ইন্টারেস্টিং না? পড়াশোনা কম করবো আর রেজাল্ট ভালো করবো। তো আমরা এখন যাব টাইপস অফ কেমিক্যাল চেঞ্জ। Our next topic is we are classifying the chemical changes. Chemical reactions অনেক ধরনের আছে, কিন্তু সবগুলোই যে আমরা এখানে পড়বো তা না। We are going to study some of them. এই যে রিঅ্যাকশনটা দেখছো আর এই দুইটা রিঅ্যাকশন দেখছো, these two equation represents two reaction. এখন তোমরা বলো দেখি এই দুটো ইকুয়েশনের মধ্যে কি সিমিলারিটি আছে? How these two are similar? কোন সিমিলারিটি আছে দেখে বোঝা যায়? মিল আছে কোন? আছে না? Sir, all of the Sir, in both are of the combined. equations, sir, in Yes. both of the equations, individual substances like became one and like changed. Okay, you're right. You're right. সবাই কি কথাটা বুঝেছো? In these two equations, একটা প্রোডাক্ট তৈরি হয়েছে, one type of substance form. তোমরা এখানে আরো যে অনেকগুলো রিঅ্যাকশন আছে, other than this, এটা বাদ দাও, other than this, এই যে অনেকগুলো ইকুয়েশন আছে, এরকম কি কোনো কিছু পাও যে just forms one product? No, No, sir. ক্লিয়ার? সবাই ক্লিয়ার? Yes, sir. ইকুয়েশন দেখেই তো বোঝা যায়, এটা মুখস্থ রাখার দরকার নেই। ইউজ জাস্ট কমন সেন্স, ইউর পারসেপশন, ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট দিস টু ইকুয়েশনস আর সিমিলার and unique or different from other equations. In what sense? Here in equation 1 and 2, or in first two equations, you get that few substance combine to give one substance. ঠিক না? এখানে দুটো জিনিস একটা হচ্ছে, এখানে তিনটা জিনিস একটা হচ্ছে। We say few substance, more than one reactants. More than one reactants give one product. Reactant হবে একটার বেশি, প্রোডাক্ট হবে একটা। যখন এরকম কোন রিঅ্যাকশন হবে তখন এই রিঅ্যাকশনটার একটা নাম আছে, সেটা কি? We give a name of this reaction. What is that? Addition. এই রিঅ্যাকশনটা হবে অ্যাডিশন রিঅ্যাকশন। কি বোঝা গেছে? এখন আমি যদি তোমাদেরকে এরকম অনেক ইকুয়েশন দেই, I'm going to give you that. এটা ডিসকাস করার পর কিন্তু আমি কাজ দিতে যাচ্ছি। তো আমি যদি অনেক ইকুয়েশন দেই
বলি যে কোনটা অ্যাডিশন ইকুয়েশন বা অ্যাডিশন রিঅ্যাকশন, তোমরা কি আইডেন্টিফাই করতে পারবে? Yes, sir. Yes, sir. সবাই, এভরিবডি? ওকে, গুড। এখন আমরা পরেরটাতে যাই। নাও লুক অ্যাট দিস টু ইকুয়েশনস। এই দুটো ইকুয়েশনের দিকে তাকিয়ে বলো দেখি, হাউ দিস টু ইকুয়েশনস এগেইন আর সিমিলার। Sir, one becomes many, like one reactant becomes many product. Yes, right. তাহলে in the first one you get few form one, right? Few form one. আর পরেরটাতে কি? One forms few. বুঝে গিয়েছে? Right? One forms few. ক্লিয়ার নাকি বলো দেখি? একটা থেকে কয়েকটা ফর্ম, দুটা তিনটা চারটা যাই। Yes, sir. তাহলে এই দুটো আবার অপোজিট, রাইট? আর দিস টু অপোজিট। Yes, sir. Yes, sir. এখন বলো, এই যে ওয়ান ফর্মস ফিউ মানে একটা ভেঙে কয়েকটা হচ্ছে, এই যে ইকুয়েশন গুলো দেখছো, এরকম কি আরো আছে এখানে? আরো আছে? No, sir. নাই। No, sir. This is a type of reaction. This is a type of reaction when you will get one reactant breaks down to give few products. তখন এর একটা নাম আছে, নামটা কি? Decomposition reaction. Decomposition reaction. Additionের ঠিক উল্টাটা হচ্ছে decomposition. ঠিক উল্টা না? বলো দেখি। প্রথমটার সাথে কম্পেয়ার করো। Compare this with addition. ঠিক উল্টা না? কয়েকটা মিলে একটা হচ্ছে, আর উল্টায় দিলে একটা মিলে একটা থেকে কয়েকটা হচ্ছে। জাস্ট অপোজিট। ক্লিয়ার? ক্লিয়ার কিনা বলো? Yes, sir. Okay. Yes, sir. তো Yes, sir. আমি যদি এখন তোমাকে বেশ কিছু ইকুয়েশন দিই এবং বলি যে কোনটা ডিকম্পোজিশন ইকুয়েশন, তোমরা বের করতে পারবে? Yes, sir. Yes, sir. ভেরি গুড। নাও গেট দিস নেক্সট। আমি এখন আরো দুটো ইকুয়েশন তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। এখন তোমরা সেই দুটো ইকুয়েশনের মধ্যে সিমিলারিটি বা ডিফারেন্স বের করো। দিস টু, how these two next two are similar. পরের দুটো ইকুয়েশন আবার কিভাবে সিমিলার, let me know. এই যে these two, বলো এই দুটো আলাদা, কিন্তু এই দুটোর মধ্যে কি সিমিলারিটি আছে? Sir, they didn't increased or decreased. না, এটা একটা সিমিলারিটি, কিন্তু এটা ওরকম সিমিলারিটি বলা যায় না, ওরকম সিমিলারিটি বলা যায় না। দেখে Sir, both of Zn and K replace an element. সে কিছু একটা বলেছে। আরো একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি পরেরটার জন্য। তোমরা আগেরটা করো, দেখো কি ডিফারেন্স, ভালো করে তাকিয়ে দেখো। এই তাকিয়ে যারা দেখতে পারে, যাদের অবজারভেশন পাওয়ার ভালো, তাদের কিন্তু পড়াশোনা লাগে না, কম পড়ায় ভালো রেজাল্ট। আমি কিন্তু সারা জীবন পড়াশোনা করেছি, এরকমই পড়াশোনা করতাম এবং আমার ক্লাসমেটরা ফেল করতো, মানে আমার বন্ধুরা, ক্লাসমেট বলা উচিত না তো যারা আমার ক্লাসই পড়তো, আমার সাথে মিশতো, তারা কিন্তু ফেল করতো আমার সাথে যারা মিশতো, কারণ আমি অনেক কম পড়াশোনা করে ভালো রেজাল্ট করতাম। Sir, One suppose- element and one compound breaks down and becomes again one element and one compound, but like not the same as before. Not the same as before. এখন Sir, অন্যগুলোর সাথে শুধু কম্পেয়ার, before- come on I show you. These two are similar in this sense. একজন অলরেডি বলেছে, কে যেন বলেছে, এখানে জিঙ্ক এসে কপারকে সরিয়ে দিয়েছে, দেখেছো? Look at this. This was copper sulfate, now is zinc sulfate, right? Yes. Yes, sir. And next one, এখানেও তাই হয়েছে। বলতো নেক্সট টাতে, পরেরটাতে কে কাকে সাবস্টিটিউট করেছে? Potassium, Sir, potassium Bromine substitute say chlorine, bromine. like potassium ke সরিয়ে দিচ্ছে। পটাশিয়াম কাকে সাবস্টিটিউট করেছে? Bromine.
ব্রোমিনকে Bromine. না হচ্ছে না ঠিক মতো কে কাকে সাবস্টিটিউট করছে বলো স্যার এখানে ব্রোমিনকে সাবস্টিটিউট ইয়েস ক্লোরিন এখানে পটাশিয়াম না ক্লোরিন ব্রোমিনকে সাবস্টিটিউট করেছে এখন ক্লিয়ার কিনা খুঁজে পাচ্ছিল না ইটস ওকে নাও ইজ ইট ওকে নাও এখানে আমরা ইন দ্য ফার্স্ট ইকুয়েশন উই সি জিঙ্ক হ্যাজ সাবস্টিটিউটেড কপার যে কপার বের হয়ে গেছে in the second equation you see here chlorine has substituted bromine chlorine চলে আসছে bromine চলে গেছে ঠিক না right Yes, sir. are you clear Yes, about sir. this তাহলে আমরা এই Yes, sir. Clear. সাবস্টিটিউশন বলতে পারি তাহলে সাবস্টিটিউশন কিনা বলো দেখি সাবস্টিটিউশন তাহলে বুঝতে পারবে তোমাকে যদি আমি অনেক ইকুয়েশন দেই মেনি ইকুয়েশনস অনেক ইকুয়েশনস থেকে তোমরা সাবস্টিটিউশন কে আইডেন্টিফাই করতে পারবে যে এটা সাবস্টিটিউশন Yes, sir. Yes, sir. কোন এলিমেন্ট আর একটা এলিমেন্টকে ধাক্কা দিয়ে বের করে দিচ্ছে যেমন এখানে we have two examples in the first one zinc is kicking out copper and the second example chlorine is kicking out bromine তাহলে এই দুটোই substitution reaction because zinc substitutes copper in the second equation chlorine substitutes কি bromine from their compound থেকে বের করে দিচ্ছে সাবস্টিটিউশন আচ্ছা এখন আমরা পরেরটাতে যাই লুক এট দিস এটার দিকে তাকিয়ে বলো তোমরা তাকাতে থাকো আমি পরে আরেকটা ইকুয়েশন অ্যাড করছি কাম অন স্যার এখানে এই জি কি এলিমেন্ট H G where is that silver yes silver thank you silver বলো পারো কিনা দেখি Sir, here two substitutions occurred like স্যার এখানেও সাবস্টিটিউশন হচ্ছে কিন্তু আগের মতো কি No, sir. no, sir. yes এখানে not সাবস্টিটিউশন রাইট বাট এখানে সাবস্টিটিউশনটা আগের থেকে ডিফারেন্ট কেন জাস্ট হাউ দিস সাবস্টিটিউশন ডিফারেন্ট ফ্রম জাস্ট প্রিভিয়াস সাবস্টিটিউশন এক্সচেঞ্জের মতো হচ্ছে এক্সচেঞ্জের মতো হচ্ছে রাইট দেখো এই যে অবজারভেশনটা বেশি আরেকজনের কথা শুনে বোঝার থেকে নিজে অবজার্ভ করে বুঝলে এটা বেশি কাজে লাগে আমরা দেখছি এখানেও সাবস্টিটিউশন হচ্ছে বাট কিভাবে দেখো এখানে সোডিয়াম সিলভারকে সাবস্টিটিউট করেছে কিনা ইন দ্য কম্পাউন্ড দেখো দিস ওয়াজ সিলভার নাইট্রেট দিস ইজ নাও সিলভার ক্লোরাইড এই নাইট্রেট আর নাই নাইট্রেটের জায়গায় আসছে ক্লোরাইড তাহলে আমরা বলতে পারি কি ক্লোরাইড কাকে সাবস্টিটিউট করেছে সিলভার নাইট্রেটকে ইয়েস ক্লোরাইড নাইট্রেটকে সাবস্টিটিউট করেছে রাইট এন্ড নাইট্রেট কাকে সাবস্টিটিউট করেছে নাইট্রেট আবার ক্লোরাইডকে Chloride ke. তোমরা কি ব্যাপারটা বুঝেছো Yes, sir. এখন আমাদের তো অনেক স্টুডেন্ট আছে সবার কি অবস্থা সবাই বুঝতে পারছো এগুলা সবাই ইজি দিস আর ইজি হিয়ার ইজ এ কম্পাউন্ড এই আমরা তখন ক্লোরাইড বলছি যে ক্লোরাইড নাইট্রেটকে সাবস্টিটিউট করছে আবার নাইট্রেট এসে ক্লোরাইডকে সাবস্টিটিউট করছে লুক এট দ্য প্রোডাক্ট তাহলে বুঝতে পারবে সোডিয়াম ক্লোরাইড ছিল এখন ছিল কি সোডিয়াম নাইট্রেট ক্লোরাইড চলে গেছে নাইট্রেট আসছে সিলভার নাইট্রেট ছিল এখন সিলভার ক্লোরাইড ছিল নাইট্রেট আসছে ক্লোরাইড আবার এভাবে বলা যায় দেখো সিলভার গিয়ে সোডিয়ামকে সরিয়ে দিয়েছে রাইট দিস ওয়াজ সোডিয়াম ক্লোরাইড নাও ইজ সিলভার ক্লোরাইড সোডিয়াম ছিল না এখানে হিয়ার ওয়াজ সোডিয়াম নাও ইউ গেট সিলভার আন্ডারস্ট্যান্ড তাহলে সিলভার এসে সোডিয়ামকে সরিয়ে দিয়েছে আবার সোডিয়াম গিয়ে কি করেছে সিলভারকে সরিয়ে দিয়েছে তাহলে ডিসপ্লেস করছে কিনা বলো দেখি ডিসপ্লেসমেন্ট হচ্ছে কিনা
Displacement? Yeah. But not Yes. like Yes, sir. not like the previous displacement. এটাকে আমরা বলতেছি double displacement. Easy? Easy? Double displacement but double substitution. Understand? Double displacement or Yes, double. sir. Yes, Now sir. look at the next. আমরা পরে আরো যাই, পরেরটাতে যাই। Look at the next equation. একটা ইকুয়েশনই দেওয়া আছে এখানে। See here an equation next. Methane plus oxygen, carbon dioxide plus water. দেখে কিছু বোঝা যায়? Do you get any idea about this reaction? I give another example. স্যার এখানে ব্যালেন্স হচ্ছে আরেকটা এক্সাম্পল দিচ্ছি। I'm giving here another example. যেহেতু সবগুলোতে দুটো করে এক্সাম্পল দেওয়া ছিল, এখানে দুটো দিই। So get here another examples. এই রিঅ্যাকশন গুলাকে কি হচ্ছে বলো দেখি, বলতে পারবে কি হচ্ছে? What is happening here? পারবে না বলতে? Sir, a compound is reacting with oxygen to Compound form is carbon reacting with dioxide oxygen. and Very good. water. এই যে শোনো, এটা হচ্ছে কম্বাসন। What is that? Combustion. তোমরা বাসায় যে দেখো যে রান্না করা হয়, সেখানে কি করা হয়? কম্বাসন করা হয় না? বার্নিং, বার্নিং মানে কম্বাসন। বুঝতে যাচ্ছে? বার্নিং মানে কম্বাসন। সেখানে কি হচ্ছে, তুমি যদি অক্সিজেনে বাতাসে আগুন লাগাই দাও কোন একটা জিনিসকে, এগুলো হচ্ছে ফ্লেমেবল। ফ্লেমেবল মানে যেগুলোতে আগুন লাগানো যায়। তো দেখেছো তোমার হাতে কপি আছে, পেপার আছে, হোয়াইট পেজ আছে, সেখানে আগুন লাগিয়ে দিতে পারো। তোমার হাতে যে পেপার আছে, হোয়াইট পেজ আছে, সেখানে যদি আগুন লাগিয়ে দাও তাহলে কি হবে? বার্ন করবে না? Yes, sir. কম্বাসন। Yes, sir. আমরা কিচেনে কি করি? রান্নার গ্যাস, Yes, sir. রান্নার গ্যাস মিথেন, এই যে মিথেন, এই যেটা কিন্তু রান্নার গ্যাস, এটা বার্ন করে কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং ওয়াটার তৈরি হয়, সাথে হিট তৈরি হয়। এখানে ইথেন বার্ন করা হচ্ছে, ইথেন এন্ড মিথেন। ইউ ডোন্ট নিড টু নো দ্য নেম রাইট নাও, পরে জানবে। বলো এই দুটো রিঅ্যাকশন সিমিলার কিনা? Yes, sir. কম্বাসনে কি হয়? এক্সকিউজ মি, কম্বাসনে কি হয়? দেখো কি কি এলিমেন্ট আছে বলো তো, কি কি এলিমেন্ট আছে এখানে? কি এলিমেন্টস আছে? কার্বন এন্ড হাইড্রোজেন। Hydrogen. Carbon and hydrogen. ওকে, শোনো, Carbon and কার্বন, hydrogen. এক্সকিউজ মি, কার্বন তার অক্সাইড হয়ে যাবে কার্বন ডাইঅক্সাইড, হাইড্রোজেন তার অক্সাইডে হয়ে যাবে ওয়াটার। কম্বাসনে এইরকম রিঅ্যাকশন হয়। এখানে যদি কয়েকটা এলিমেন্ট থাকে, এখানে যদি কয়েকটা এলিমেন্ট থাকে কম্বাসনে, যেমন কার্বন থাকে, সালফার থাকে, নাইট্রোজেন থাকে, হ্যাঁ, হাইড্রোজেন থাকে। মনে করো কোনো একটা কম্পাউন্ডে এতগুলো এলিমেন্ট আছে, এগুলোকে যদি আমি বার্ন করি অক্সিজেনে, তাহলে কি হবে? What should be produced there? Carbon, oxygen নিয়ে Carbon dioxide and water. কার্বন ডাইঅক্সাইড। Water. অক্সিজেন কে নিয়ে কি তৈরি হবে? Sulfur. নাইট্রোজেন অক্সিজেন কে কম্বাইন করে কি তৈরি হবে? Nitrogen oxide. হাইড্রোজেন, Nitrogen oxide. হাইড্রোজেন অক্সিজেনের সাথে কম্বাইন করে কি তৈরি হবে? Water. Hydrogen oxide. কম্বাসন রিঅ্যাকশনের প্রোডাক্টস। কম্বাসন রিঅ্যাকশনের প্রোডাক্টস হচ্ছে এটা। যে এলিমেন্টস গুলো আছে কম্পাউন্ডে, যে এলিমেন্টস গুলো আছে সবগুলো এলিমেন্টস তাদের অক্সাইড হয়ে যাবে। দিস ইজ কল্ড, what kind of reaction we call them? বলো। Combustion. Combustion reaction. Combustion reaction. Okay, very good, combustion reaction. Now another reaction here you get is a reaction. এই রিঅ্যাকশনটার দিকে তাকাও, এটাকে বলে হাইড্রোলাইসিস। কার সাথে রিঅ্যাকশন করছে? অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড কার সাথে রিঅ্যাকশন করছে? Sir, water. ওয়াটারের সাথে। যখন ওয়াটারের সাথে কোনো কিছু রিঅ্যাকশন করে তখন এই রিঅ্যাকশনকে বলা হয় হাইড্রোলাইসিস। আন্ডারস্ট্যান্ড? যখন ওয়াটার, হাইড্রো মানে ওয়াটার, কি বুঝে গেছে? in different language, হাইড্রো মানে ওয়াটার, হাইড্রোলাইসিস, হাইড্রোপনিক্স বলে, হাইড্রোপনিক্স।
নাম শুনেছো? তো জাস্ট আ সেকেন্ড, আমার ল্যাপটপে একবারই চার্জ নাই, একটু। When something reacts with water, what do you call the reaction? When Hydrolysis. reacts with water, we call that reaction hydrolysis. Is this difficult? তুমি যদি 10টা রিঅ্যাকশন থাকে তোমার কাছে, 10টা রিঅ্যাকশন, তার মধ্যে কোনটা হাইড্রোলাইসিস বের করতে পারবে? Yes, কোন sir. রিঅ্যাকশনে ওয়াটারের Yes, সাথে sir. রিঅ্যাকশন করছে? জাস্ট নো হাইড্রোলাইসিস মানে কি? পানি দিয়ে অ্যানালাইসিস করা। হাইড্রোলাইসিস মানে পানির সাথে রিঅ্যাকশন। ওকে, দেন অ্যাসিড অ্যালকালি বা অ্যাসিড বেজ যদি রিঅ্যাকশন করে, অ্যাসিড বেজ নেক্সট টাইপ, অ্যাসিড বেজ যদি রিঅ্যাকশন করে, অ্যাসিড এন্ড বেজ রিঅ্যাক্টস, তখন এটাকে বলে নিউট্রালাইজেশন। এখানে এটাকে বলে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড আর এটাকে বলে অ্যালকালি, ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড। সো অ্যাসিড এন্ড বেজ রিঅ্যাকশন করছে, তখন এই রিঅ্যাকশনগুলোর নাম কি হবে বলো? Neutralization reaction. নিউট্রালাইজেশন মানে অ্যাসিডও নষ্ট হয়ে যায়, বেজও নষ্ট হয়ে যায় যখন রিঅ্যাকশন করে। নষ্ট হয়ে যায় বলে নিউট্রাল বলে, নিউট্রাল হয়ে যায়। আন্ডারস্ট্যান্ড? অ্যাসিড নষ্ট হয়ে যায়, অ্যালকালিও নষ্ট হয়ে যায়। নষ্ট হয়ে যায় মানে কি? নিউট্রাল হয়ে যায়। যখন অ্যাসিড বা বেজ রিঅ্যাকশন করে তখন এই রিঅ্যাকশনটাকে কি বলবো বলো? আমরা এই রিঅ্যাকশনটাকে কি বলবো? Neutralization reaction. অনেক বেশি হয়ে যাচ্ছে নাকি বলো? অনেক বেশি হয়ে যাচ্ছে? অনেকগুলো হয়ে যাচ্ছে? পড়া অনেক চ্যালেঞ্জিং হয়ে যাচ্ছে? ওকে, আরেকটা রিঅ্যাকশন দিয়ে আমরা শেষ করব, এটা হচ্ছে পলিমারাইজেশন। পলিমারাইজেশন, পলিমারাইজেশন, পলি মানে কি জানো তো? Sir, I haven't got the neutralization reaction yet. When acid and alkali react, acid and alkali react, they are destroyed. They lose their properties. Neutral হয়ে যায়। এই জন্য এই রিঅ্যাকশনটার নাম হয় নিউট্রালাইজেশন। তুমি যদি কোনো রিঅ্যাকশনে দেখো অ্যাসিড বেজ আছে, অ্যাসিড বেজ আমরা আরো ডিটেলস পড়বো পরে, অ্যাসিড বেজ আছে, তখন এই রিঅ্যাকশনটার নাম হবে নিউট্রালাইজেশন। কারণ রিঅ্যাকশন করার পর আর অ্যাসিড থাকে না, বেজও থাকে না, অ্যাসিডও নষ্ট হয়ে যায়, বেজও নষ্ট হয়ে যায়। তো হোয়াট ডু ইউ কল देम? নিউট্রাল। Neutralization. নিউট্রাল হয়ে গেল, নিউট্রাল হয়ে গেল তো নিউট্রালাইজেশন। এখন আরেকটা জিনিস, লাস্ট ওয়ান, পলিমারাইজেশন। পলি মানে জানো তো? পলি মানে বলো, পলি মানে কি? Many. মেনি, ভেরি গুড। Sir, many. ইয়েস, মেনি। আর আরেকটা ওয়ার্ড আছে এখানে, মার। মার মানে জানো? So joint. না, মার মানে মলিকিউলস। মলিকিউলস। তাহলে কি হলো টুগেদার? What happens together? Many molecules. Many molecules. Right, many molecules. তাহলে পলিমারাইজেশন কাকে বলবে? মনে করো তুমি যে রুমে বসে আছো, ইউ সিটিং ইন এ রুম, রাইট? বলো তো তোমার রুমে কতগুলো অক্সিজেন মলিকিউল আছে? The uncountable. Many, right? Many molecules, right? Yes. এখন Yes, sir. এখন ধরো এই সবগুলা মলিকিউল ধরে এনে যদি একটার সাথে একটা জোড়া লাগিয়ে দাও, কতগুলা মলিকিউল আছে? n নাম্বার। Many molecules. n নাম্বার, উই ডোন্ট নো এক্সাক্ট নাম্বার, n নাম্বার। কতগুলা? O2। এতগুলা মলিকিউল যদি একসঙ্গে ধরে এনে জোড়া লাগিয়ে দাও, জয়েন করিয়ে দাও, বুঝে গিয়েছে? জয়েন করিয়ে দাও, তাহলে এরকম লম্বা চেইন হবে। বুঝো? কথা বুঝো কিনা বলো দেখি। You understand what I write here? যদি আমরা Yes, sir. অক্সিজেন গুলাকে ধরে এনে একটার সাথে একটা জোড়া লাগিয়ে দেই, এরকম লক্ষ কোটি জয়েন লাগিয়ে দেই, অনেকগুলো একসঙ্গে জয়েন লাগিয়ে দেই, এই রিঅ্যাকশনটার নাম হচ্ছে পলিমারাইজেশন। তাহলে পলিমারাইজেশনে কি হবে? মেনি মানে n, Many molecules
Full join. Many molecules join to give a big molecule. বুঝে গিয়েছে, অনেক বড় একটা মলিকিউল তৈরি করবে। এই রিঅ্যাকশনটাকে বলা হয় পলিমারাইজেশন। দেখো এই ইকুয়েশনে দেখো এখানে n নাম্বার আছে না, n নাম্বার? Yes, n নাম্বার মানে মেনি, n নাম্বার ইজ মেনি, এবং মেনি জয়েন করে একটা বড় লম্বা মলিকিউল তৈরি হয়েছে। এরকম করে লম্বা না লিখে শর্ট করে লেখা যায়, এটাকে শর্ট করে লেখা যায়। আমি শর্ট করে লিখি, দেখাবো হাউ টু রাইট দিস ইন শর্ট। এত বড় লিখবো কিভাবে, এভাবে লিখে n দিলাম, এটা একটা শর্ট ফর্ম। লম্বা মলিকিউল, হাজার হাজার মলিকিউল লম্বা আছে, একটু লিখলেই n দিয়ে এভাবে লিখলেই বোঝা যায় এটা এরকম। এটা প্রেজেন্টেশন, এটা আমরা পরে ইন ডিটেলস পড়বো কিভাবে লিখতে হবে, তোমরা এক্সারসাইজ করবে, নট ইন দিস চ্যাপ্টার। আপাতত তুমি এই ইকুয়েশন দেখে বুঝতে পারছো কিনা যে n নাম্বার অফ মলিকিউল জয়েন করেছে, বোঝা যায়? Yes, sir. This is polymerization. তাহলে আমরা ক্লাসের একবারে শেষ সময় চলে এসেছি। We go back to our note. আমরা নোটে চলে যাই। আবার নোটে গিয়ে আমি তোমাদেরকে I ask you to read them. তারপরে একটা ক্লাস ওয়ার্ক বলা যায় না, তাই না? হোমওয়ার্ক বলতে হবে, রাইট? হোমওয়ার্ক দিতেই হচ্ছে, কারণ ক্লাসে তো আর সম্ভব হচ্ছে না। Our time is finished, almost finished, and some students are absent here, তাদেরও কাজ। তোমরা একটু পড়ে নাও সবাই। I'm giving 2 minutes to read this, go through this quickly. You don't need to remember the statement, খালি ইকুয়েশন দেখে বুঝতে পারলেই হবে। হয়েছে এই পর্যন্ত? Sir, done. And last two. তোমাদের কাজ হবে কি এখন? তোমাদের কাজ হচ্ছে আমরা যে টাইপ অফ রিঅ্যাকশন গুলো করলাম, আমি কিছু ইকুয়েশন তোমাদেরকে পাঠিয়ে দেবো, তোমরা সেগুলো থেকে কোনটা এডিশন, কোনটা সাবস্টিটিউশন, কোনটা ডিকম্পোজিশন, কোনটা কনভার্সন, এগুলো লিখে আমাকে পাঠিয়ে দেবে। তো দিস উইল বি ইওর হোমওয়ার্ক। সো ওকে, আজকে আর না, তোমরা কিছু জিজ্ঞেস করবে? এনি কোশ্চেন? No, sir. তাহলে আমি হোমওয়ার্ক No পাঠিয়ে more দিচ্ছি। এই questions. হোমওয়ার্ক, this is another homework along with your previous homework. তো ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ, আসসালামু আলাইকুম। Okay, sir.